ассалому алайкум бинандагони арҷманд. ин барномаи навбатии қиссаҳои мардуми кӯҳистон ҷадид мебошад. ин лаҳза дар ин сафар мо дар деҳаи шаҳри барбар қарор дорем. масофаи зиёда аз 70 километр роҳро кӯҳу пуштаро пиёда савора тай кардем. ниҳоят ба ин ҷо расидем. мегӯянд ки дар деҳаи шаҳри барбар қурутоби махсус тайёр мекунанд. ин ҷо ҳамчунин мардум ба боғкорӣ ва таърихи бой дорад. деҳаи шаҳри барбар ана дар он ҷо аст, дар он ҷо воқеъ аст. биёед ҳама каса як ҷоя ба он ҷо меравем. моро ҳамроҳӣ намоед. шаҳри барбар имрӯз аз рӯи қиссаҳо ки мардум гуфтанд кӯлоби бостон ҳамин ҷо аст. ин деҳа пешорӯи кӯҳи имомаскарӣ воқеъ мебошад. ин қиссаро аз маънои номи деҳа ва мардуми бумии ин мавзеъ шурӯъ менамоем. шаҳри барбар таърихи ниҳоят қадима дорад. ҳамсӯҳбати ман холмурод бобоев бо тахаллуси ғиёспур, бо қалами ғиёспур, яъне бо имзои ғиёспур дар рӯзномаҳои даврӣ менависад. устод марҳамат дар бораи аввал ҳами мардум дар ҳами шаҳри барбар и қадимияй ё қишлоқи навай, марҳамат шунида ва хондагиҳои шумо дар ҳамин мавзӯъ. ташаккур. хоб шаҳри барбар яке аз қадимтарин деҳаҳои минтақаи хатлузамин ба шумор меравад ки таърихи хеле бою ғанӣ дорад. бозёфтҳое ки аз деҳа пайдо шуданд бозгӯи таърихи кӯҳан ва асрори нуҳуфтаи ин деҳаро ошкор месозанд. вале азбаски дар ин ҷо ягон таҳқиқоти археологӣ гузаронида нашудааст, пурра доир ба таърихи он маълумотҳо ҳоло ҳам мавҷуд нест. вале доир ба шаҳри барбар ма ин қадар маълумот дорем ки яъне оли кушодагӣ нест. не, асрорҳои нуҳуфтаи он хеле зиёданд. аз он ҷумла дар луғатномаи дехудо доир ба барбариҳо ваъда шудааст ки барбариён мардумоне ҳастанд ки онҳоро ба номи юнонӣ гирифта мешаванд. яъне ин калимаи юнонӣ аст барбар ки ба маънои ғайриюнонӣ омадааст. монанди он ки ин аҷам ғайриарабро мегӯянд, барбариҳо ҳам яъне ғайриюнониҳо ба ҳамин маъно аст. ва аввалан таърихи инҳо хеле бою кӯҳан аст. аввалан онҳо аз минтақаи африқо ба минтақаҳои дигар кӯч бастанд, махсусан дар алҷазоир, марокаш, миср, тунис дар ин ҷо пароканда мешаванд ва як қисмате аз онҳо ба мавзеи миёна меояд ва дар ин ҷо маскун мешаванд. азбаски онҳо бисёр ба шикори паланг, ба шикори оҳу, дигар хусусиятҳои шикорчигӣ доштанд. ин минтақа ки бисёр мавқеи зебо буд, ин ҷоро ба худ ихтиёр мекунанд. ба хотири он ки номашон аз байн наравад, худашон ин деҳаро шаҳри барбар ном мегузоранд. доир ба ин дар хеле гуфтем дар луғати дехудо, ҳамчунин дар бурҳони қотеи муҳаммадҳусайни бурҳон ҳам доир ба барбариҳо маълумот зиёд оварда шудааст. махсусан дар луғати бурҳони қотеъ оварда шудааст ки барбариҳо ба маънои гуногун меоянд. аз он ҷумла ба маънои шикорчӣ, ба маънои ҳуҷом, ба маънои сартарош, маъноҳои зиёд дорад. лекин маънии бештар ба ин мардум мутобиқ буданаш ҳамин ғайриюнонӣ будани онҳо аст. барбариҳо як хусусияти дигар доранд ки онҳо кӯшиш карданд ки бо мардумони ғайрибарбарӣ махлут нашаванд. сокинон мегӯянд ки нишонаҳо аз шаҳри қадима кӯлоби бостон то солҳои наздик монда буданд. қисса мекунанд ки охирон шоҳи шаҳри барбар малика бегими наим будааст. ӯ бо адолатпешагӣ номдор будааст. имрӯз дар он баландӣ дар ҷои кӯлоби бостон бо номи кӯлоба деҳаи нав бунёд шудааст. шаҳри барбар деҳаи қадимии он мавзее ки шумо мебинед дар пушти мо, ин шаҳри умуман ҳамун мавзеи қадимаи эскулоб. шумо бисёртар медонед маълумоти дар ин буд. деҳае ки дар доманаи кӯҳи ҳазрати имоми аскарӣ ҷойгир аст, деҳаи аввал эскикулоб ном дошт. ҳозир вайро номашро тағйир додан кулоба ном мегиранд. дар он ҷо бозёфтҳои таърихӣ зиёд ёфт шуданд ки ҳоло ҳам ҳатто хиштҳои пухтае аз он ҷо ёфт мешаванд ки нишонаи он аст ки ин деҳа хеле қадима будааст. ҳамчунин гирди ҳамон деҳа бо бора, чӣ ки бораи бухоро мегуфтанд,
بورا داشتن گو همه شهر قدیمه همین هم گیداش هم بورا گرفته است دیوار بوراشی خندق گفتگی بله در همونجا حضرم هم محفوظ یعنی معلم حوض میبینیم که همون نشونه خندق هستن نشونهاش حضرم محفوظ از دو طرفی همون یعنی شهر همه طرفی همون شهر اسکلوب و قول همون قصری پادشاهنشین در همون بالا جوگی بوده است و گیداش دیوار کرده شده بوده است انا این دهه شهر برابر باشد یکی از دههای اطراف همون اسکلوب قدیم است و اکنون از وضع امروزه دهه شهر بربر اول از مکتب در این دهه یکی از ژورنالیستان معروف تاجیک جمعخان حاتموف زندگی کرده است و جمعخان در این مکتب رقم 6 دهه تحصیل کرده است و امروز این مکتب با نام جمعخان حاتموف را دارد این لحظه ما داخلی مکتب می شویم خب این لحظه هم صحبت من استادان السلام علیکم آقای سید احمد راهبری همین مؤسسه تعلیمی رقم 6 درباره مؤسسه تعلیمی شهر بربر کم ترک معلوماتی کوتاه در مؤسسه همگی 189 نفر خواننده تحصیل می‌نماید از اون جمله به این خوانندگان 23 نفر آموزگاران تعلیم می‌دهند از این 23 نفر آموزگاران 5 نفر آموزگار زن می‌باشد استاد درباره همون نفران معروفه که در تاجیکستان ما در نظر دارم یا بیرون از تاجیکستان همین مؤسسه رقم 6 مؤسسه همین دهه را ختم کردگی رفتگیان کیان جمعخان حاتمی یکتا در مؤسسه ما را بسیار ختم کنندگانی مشهور ختم کردن که ولو در میکروس طبیعت جمهوری کار و فعالیت میکنند از آن جمله استاد ورزش بازار ناصر خب ژورنالیست جمعخان حاتمی خب قربان حبیب خب باز دیگر ختم کنندگان دانشگاه ها قربان علی میرزویف خب میرزویف امراخان و دیگر شخصانی هستند که حاضر در میکروس ولایت جمهوری کار و فعالیت کرده است. دهه شهر بربر طبیعت بوی و رنگین دارد فرصت مناسب پیدا کرده بالای تپه برآمده چند ساعت سیر طبیعت این منطقه کوهستان کردیم گل سیاهگوش 17 مرد در شهر بربر اکنون نو رویده ایستاده است شهر بربر موضع زیبا دارد دشت و کوههای بسیار دارد و اینجا بسیار طبیعتش رنگین است اکای خلمراد در کدام فصل زیبای شهر بربر کدام فصل است شهر بربر اصلا خودش دهه زیبا است لیکن وقتی که فصل بهار آغاز می شود باز دهه زیباتر می شود کمی پس یک 10 روز ممکن بعد تمام درختان اینجا آخرهای ماه مرد میشکفند که همین شکفزا رو میموند دهه اینجا کدام گیاه ها میروید در همین تپه ها نه سیاهگوشت و کدام گیاه ها هستند در اینجا گیاه های شفابخش خیلی زیاد میرویند از آن جمله گیاه ککوتی اینا جنبیلکی نه رویده است جنبیلک خب بوی مادران و گیاهی از همه نادیره که در این دهه میروید در هر جا وای یافت نمیشود این گیاهی مخلص است که در کتاب حامد جان زاهدی هم درباره وای بسیار سخن‌های خوب گفته است یعنی جهت‌های شفابخشی خیلی زیاد دارد در همین دهه میروید در این دهه هنری چوب تراشی را دیدیم معلم خالمراد گذشتگانش چوب تراش بودند از نسل به نسل تا امروز به خالمراد رسیده است این اشیاءهای روزگار مسئول مهنت خالمراد می باشند این اشیاءهای روزگار از سنگ ساخته شده باشند نشانه از دوره اصلی سنگ می باشند میگوید خالمراد از همین دهه یافت شدند نشان دیگری تاریخی بودن دهه دلیل این بینای مسجد دهه است این زنجیرک و این در اصلی همون دروازه اصلی مسجد از عصر 19 تا امروز باقی مانده است انا همین خط با حروف عربی 1300 سال این سالشماری هجری خطی نویستگی است عیناً همین خیلی مسجد ما در دهه لنگر در دهه پوشولی موبایل و در دهه سرتز نوعی تیمور ملک وا خورده بودیم ما ممکن همین خیلی تخمین میکنم که
همه همین بیناها رو یک استاد ساخته است و حتی از روی شکل معماری ساختمان معماری هم کندکاری چوبتراشی همه از چطور یکی است. اکنون خانم شما پورتر معلومات درباره همین مسجد یادگاری‌هایی که در این دهه باقی ماندن بعضی‌ها از بین رفتن و خوشبختانه این مسجد دهه تا امروز باقی مانده است که این با سالشماری میلادی ما با سال 1888 درست میاد. یعنی این مسجد همون سال ساخته شده است. و دیگر یادگاری تاریخ این دهه این مرقد شاه شهاب‌الدین ولی است که در بالای دهه جایگیر است. آن کس کیان؟ آن کس با قول استاد میر سعید علی حمدانی بودند که در اینجا آمدن مسکن اختیار کردند و در اینجا و خوب سپرده شدند. و اکنون از باب موسیقی بربریان با سرود خواندن ذوقی کلان دارند. جان خاری وطنم زلال رهیان خشتره اکرالله فلکی که شما حاضر خوندید این کدام نمودی از فلک کدام نمود چه خوندین؟ دشتی این فلکی دشتی این با انسان با آدم چی میتر؟ آدم قوت درمان وقت خشی نه دمگیری. کدام وقت شما همین فلکی دشتی را میخونید؟ چه کدام وقت؟ شما ختون همین یگان مرکه میشه و یگان چی میشه خیلی تماس میکنن که اکنون یک 4 بایی بخون یک فلک بزن و خاطری همین آدما برای خرسندی هم آدما مراد نمیکنیم میگیم میل. یعنی این فلک برای خرسندی آدما است. اصلا اختصاص شما چیه؟ معلم سیمفیدویی. شما معلم ابتدایی. ای فلک خوانی ذوق شما. ذوق من میتونم که همین ای گودکی من مخش میکنم برای خرسندی آدما. بیان میسرای سیم شد جان باز کنیم. جان یوسف کی با مستر پادشاهی میکده جان صد کاش که گدا میشید کنان خشتره ساکنان دهه شهر بربر عیدهای ملی را در سن حوله مکتب همراه با خوانندگان و معلمان جشن میگیرند. در این سفر ما شاهد آمادگی خوانندگان و جشن نوروز شدیم. ای دل بیا بیدار شو نوروز شد از بخت برخوردار شو نوروز شد. در دهه شهر بربر در قطار دیگر شهران و حویه‌های جمهوری این مکتب هم بخشیده به جشن نوروز آمادگی گرفته ایستادند. این کودکانی که اینجا شدن اینا متصدی یعنی جشن گرفتنی همین عید نیوگان ما می باشد و فیلم یکی از چهره هایی که در همین بزم نوروزی هست این شما هستید. هر شما برنده های همین چهره بینید. نام شما چیه؟ فایزگل. نام شما چی؟ مسعودی خالمراد. نقشه که نوروزی را جشن میگیرین از کدام چیزایی عبارت است؟ چی چیزا شما پیشکش میکنید بخشیده به نوروز در مکتب؟ در جشن نوروز رقص آماده میکنن، شعرخوانی میکنن. رقص والیبال ملی. والیبال ملی. شعرخوانی میکنن. در باره سومنک. سرودخوانی میکنن. از طعام‌های ملی چی را پیشکش میکنین؟ از طعام‌های ملی سومنک، دلده، شیر برنج. مسعود، پسران چیکار میکنن در جشن نوروز؟ در جشن نوروز پسرها گوشتکشی میکنن، بانکشی میکنن، گوشتین میگیرن، وزن برداری میکنن، دست خوابونک میکنن و همین بازی ها رو که همه بازی ها رو شما آماده کردگین؟ بله. یکی از موضع تاریخی در این دهه این آبانبار می باشد. کی پیدا شده است کسی نمیداند. این موضع را آینه امام عسکری هم نام میبرند. انا این آبانبار در کنار دهه، در سرشوی دهه، در آغاز دهه این تاریخی است.
درباره این ساکنان هر گونه روایت ها نقل میکنند. قصه کنین اکای جبار شنیدهتون رو آید همین اوبنبار. از روی گفتی کلانترای همین محله گویا که همین یک آینه حضرت امام مسکر جان باشه. یعنی چی خیلی؟ این پیشتر به نهایت کلان بود، حجم کلان زیاده از 15-20 گکتر زمین در بر میگرفت. در همین جا آب به نهایت زیاد جمع میشید که در لوی همین 5 متر درون در آمده نمیشید. بعد نه که در نتیجه خیلی لایلقه و بارانای چی این آب استفاده میکنه مردم؟ این آب مردم برای چوربو برای گرد اطراف زیراتکاری کارتش که مرد زیرات های پیاز هست. شما یاد دارین که از کی همی هست اوبنبار؟ من تولد ما سال 58 چند قدر عمری ده که ما دیده باشم همین هست دیدم نه که این خیلی نه. او وقت همین قدر کلانی بود که قد نیل کبود بود. همین دشت کلان آب بود. منبع پرشوی آب در اوبنبار. ای همین قدر گکتر زمینی که در اطراف همیای ای همین آب پاکیزه به همین جرا جمع میشه. همین چشمه ها همه نه همین آبی که ای در باران فقط ای باران بخور. بغیر ای در سرچشمش با یک چشمه داشت. ولی چشمه هست قاقشیدگی. آب و آبادی میگویند برابر زراعتکاری اینجا چاروداری هم روش کرده است. با مقصد رشد این ساحه با پیشنهاد ساکنان تشکیلات جمعیتی آقاخان این کوپروک را ساخته است. ساکنان شهر بربر در برابر چاروداری یکی از منبع‌های دیگری پیش بردن زندگی در دوران صاحبی استقلالی کشور سمت باغکاری را پیش گرفتند. یکی از شغل‌های مردمی در دهه شهر بربر این باغکاری است. در همه حوله ها باغ هست. انا این باغ محصول مهنت، محصول دستان انا امک اودین احمد می باشد. امک اودین احمد همینجا چند تنه درخت در باغ شما چند تنه؟ در این باغ ما زیاده از 200 درخت موجود سیب. چقدر حاصل میگیرین هر سال؟ هر سال با کمیش نگرفتن با کم گرفتگی حاصل ما 15 تونه 25 تونه 36 تونه و این حاصل گرفتگی. عموما در مجموع درآمدی خواجگی ده، درآمدی اویله ده چی کمک میکنه؟ یکی از سمت‌های اساسی یک گفتم یوری اساسی را در اویله ما همین باغ میرسه. بودجه اویله ده. بودجه اویله ده همین باغ میرسه. ایمی حساب بی باغ. خود تصور کنید که یک باره 20 تونه سیب میفروشید. در این برنامه از حیات کودکان دهه هم یادآور شدیم. هم صحبتان من انا این کودکا نسلی آینده دهه شهر بربر. ما باوری داریم که شهر بربر انشالله با همین کودکا با همین طفلکان باید افتخار کنن. نامت چیه؟ آی محمد جان این چه در دستت؟ پیکا. این کمان غلکه. اینا که ساخته برای تو؟ چی میزنی این قطی؟ گندشکورا میزنی؟ پراندورا او بول نیسته؟ او بول میتونی زده؟ وای پیکای تو چه خیلی زور بده؟ محمد جان آینده کی میشه؟ آینده چی دانی؟ آینده؟ کلان شای چی میشه؟ کلان شای ماشین میگیرم. ماشین میشه؟ راننده میشه؟ چی با راننده؟ چی با ماشین میگیری؟ برای چی؟ برای کلوب میرم. کلوب میره؟ کلوب دیدگی؟ وای آفرین مالی آینده در خدا کند که ماشین بگیری راه دید بعد ما را سوار میکنی. در این دهه ساکنانش دراز عمر میباشند. با عیادت یک چند نفری آنها میرویم. در دهه شهر بربر هم کسب هم توی شهید ما جمعخان حاتموف انا در این حوله زندگی میکردند. پدرشان در قید حیات هستند حالا و ما به دعای اون کس از اینجا رفتن نمیتوانیم. حتما دعای خیلگاه اون کس رو میگیریم. السلام علیکم. تقصیر نازین. سلامتیات خوبه؟ همه طرف خوبه. خداوند ناز باشی. خداوند ناز باشین تقصیر. گفتم عیادت شما قطعی قشلاق اومدیم یک دعای شما رو هم بگیریم. چی خوانده است نازی؟ میخونم. میخونی به عینک میخونین.
اوزی چی خوندستین؟ چی کتابایی؟ کدام کتاب کدام کتابایی؟ کیمیای خیرات کیمیای خیرات. به عینک هم میخونن این هم بسیار بهترین سلامتی تو نغزای سلامتی میشه بهترین با فکرم 90 در اومدین چون مراد و مقصدی که دوست باشه مراد و مقصد خورا حاصل کنه در کسب خود تا برکت بدوزه آمین از این حولی برآمده مهمونی خوله پاچوبی شدیم. این مادری 90 ساله رو همراه فرزندانش مشغول نانپزی دریافتیم. در دهه شهر بربر این خوله ها با معرکه جشن نوروز آمادگی میبینند. اینجا یکی از عنعنه‌های مردمی نانهای ملی نوروزی میپزند و یک شخصی تبرک مادری تبرک پای پاچوبی 90 ساله یعنی نان میپزند. اپای پاچوبی شما گپ زنید درباره امی هنری نانپزی درباره امی شغل زن یعنی وقتی که خیلی دارین همین کارا میکنین. شما از کی آموختین؟ ای مادرش مادر دیدین؟ مادر دیدن بر وقت مردن میگم بر وقت مردن این اما تر با چگرانه با من خودی مقصال ایستاده. ای چند ساله بودین مادرتون گذشت؟ ای مادرمون بر وقت مرده یا تمام بر وقت مردن. شما یعنی بر وقت ترک صغیره موندین لیکن زندگی در سرتون زد. زندگی این هنرها را بعد کی شما دا آموزون؟ مادر کی نبود؟ ما میخونم همی سه دختر بودیم یک بچه سر با چگرانه هممون همی هنر همه را داشتیم. خوله پاچوبی ما رو با قروتوب شهری بربری مهمانداری کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بامرو خدا بکا مراد کردن خدا مراداتون حاصل کنه و فرزندان آمین. کنه و بچه‌هاتون با خانواده کنه. آمین. این است قروتوبی که این خانه 90 سالم برای ما تیار کرد. بینندگان ارجمند این بود برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان دهه شهری بربر. تا بازدید در یگان دهه دیگر. بچه جان بسیار خوب ملحظه